पंजाब दीयां जमीनां नूं सरकारी गाइडलाइनां दीयां वायलेशन करके कब्जे भी करांगे, फेवर भी लवांगे और किते ना किते लुट खसुट भी करांगे। और ये हुण रिकॉर्ड चीज़ां हैं कि पिछले सालों च चाहे वो अकाली दल की सरकार रही होवे चाहे कांग्रेस की सरकार रही है, पंजाब के रिसोर्सिस नूं, पंजाब दीयां जमीनां नूं वड्डे स्तर ते लुट खसुट होंदी रही है। फिर लोगों ने एक फैसला लिया, मानयोग मान साहब नूं मुख्यमंत्री बनाया पंजाब के लोगों ने, जिन्हों असीं कहने बदलाव। अज बदलाव का नतीजा यह है कि जेड़े सूबे दियां पहलां सरकारी पंचायती जमीनां लुटियां जांदियां सी, ब्योंतबंदियां बनाईयां जांदियां सी लुट्टण दियां, अज पंजाब सरकार मानयोग मुख्यमंत्री जी के आदेशों ते साडे पंचायत मिनिस्टर धालीवाल साहब सरकारी जमीनां ते होए कब्जे, इलीगल जिहड़ी डाका पिया सरकारी जमीनां ते पंचायती जमीनां ते उन्हां नूं वापसी होण लग गई है। पंचायती जमीनां सरकारी जमीनां वापस पंजाब सरकार नूं आउण लग गईयां। ये बदलाव है। जदों सरकार दा मुखिया ईमानदार है, सरकार दी नीयत और नीति साफ है, जदों मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने सरकार बनदे ही ये गल कहती सी, जिथे असी अगले आने वाले 5 साल दे अपनी सरकार दा हिसाब किताब भी देवांगे, उत्थे पिछले सालां च जिहड़ी इलीगल लुट खसुट हुई आ पंजाब दे लोकां नाल, पंजाब नाल, उहदा हिसाब किताब भी देवांगे। पंजाब सरकार मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब के रिसोर्सिस का, पंजाब के सरमाए के पहरेदार हैं और उस पहरेदारी का नतीजा है जिन्होंने कभी सोचा नहीं सी 40-40, 50-50 सालों तो सरकारी जमीनां वाही जाते कब्जा करके, वो हुण वो सरकारी जमीनां तो पंजाब सरकार कब्जा भी छड़ा रही है। और कई थावां ते इस तरह के उदाहरण भी सामने आए आ। फॉर एग्जाम्पल समाणे की मैं गल कर ला, एक परिवार ने 43 किले जमीन जी 43 एकड़ वो पंजाब सरकार नूं वापस की थी और मानयोग मुख्यमंत्री जी वालों उस परिवार नूं शगन के तौर पर कणक भेजी गई और उस परिवार च जाके मानयोग साडे जिहड़े पंचायत मिनिस्टर हैं धालीवाल साहब, उन्होंने उस परिवार की सुख शान की अरदास भी की। ये बदलाव है पंजाब। यही उम्मीदां नाल पंजाब के लोगों ने मानयोग मुख्यमंत्री मान साहब नूं पंजाब की पहरेदारी, पंजाब की जिम्मेवारी दी है। और अज जिहड़ी उन्होंने गल कही आ, मैं उस संदर्भ च अज तुहाडे नाल रूबरू होया। अज मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने बड़ा स्पष्ट कहता है, अज कोई 50 दिन तो उपर हो गए सरकार बनी नूं, कि 31 मई तक पंजाब दीयां पंचायती और सरकारी जमीनां वापस कर दित्तियां जाण पंजाब के खजाने नूं, पंजाब सरकार नूं। अदरवाइज नवे परचे ते पुराने खर्चे। मानयोग मुख्यमंत्री जी ने गल कही है कि अगर 31 मई तक तुसी वापस नहीं करोगे, पंजाब के लोगों का सरमाया, पंजाब सरकार का सरमाया, चाहे वह पंचायती जमीनां होण चाहे सरकारी जमीनां, उन्हां लोकां ते नवे परचे ते सरकारी खर्चे पैणगे। उहदे लई तैयार हो जाण और सरकार सख्ती नाल निपटूगी। हालात इस कदर जिहड़े मतलब बदहाल सी पिछले टाइमां तक, आदतां इन्नियां बुरियां पईयां होईयां, मैं हुण की दसां तुहानूं। ना ते कोई सरकारी कोठी सरकारी घर छड्डण नूं तैयार है, चाहे वह MLA है, मिनिस्टर है, रहा नहीं रहने के बावजूद भी, और ना ही 10-10, 11-11
ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਊਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਪਰਾਲਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲੈ ਲਾਵੇ ਸਰਪੰਚੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀ, ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੂਰੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਾਲ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਔਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਔਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ ਹੋਊਗਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਪਰਚਾ 31 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ? ਪੁਰਾਣਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪਰਚਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਨਲਟੀ ਟਾਈਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਸੋਰਸ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਉਹ 'ਤੇ ਇਨਕਮ ਹੋਈ, ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬੜੀ ਗਰੀਰ ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਆਖਰ ਕੀ ਆਈ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅੱਜ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ 9.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਗਏ। 9.5 ਸਾਲ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਮਾਂ ਵਰਗੇ ਫਾਰਮ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲਈ ਦਰ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਉਸ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੇਵਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ। ਈਵਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਫੰਡ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜੇ ਰਿਸੋਰਸ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਤਾ ਔਰ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਣਗੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਲਾਅ ਵਿਲ ਟੇਕ ਇਟਸ ਔਨ ਕੋਰਸ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਊਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਈਵਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਈ ਪਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਕੋਈ ਝੰਡੇ ਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਕਰੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਆਜੂਗਾ। ਕੰਗਨੀ ਗਰਾਸਰੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਨਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਔਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਈਵਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ।